Bonjour, الزفلاوة السلام عليكم. سي مسيو إيمين حسن orthophoniste neuropsychologue. معكم السيد إيمين حسن أخصائي علم النفس العصبي المعرفي orthophonie. Bon, aujourd'hui on va faire un tout petit passage. Nous allons faire cet enregistrement. C'est pour parler un petit peu d'une journée qui est spéciale, une journée mondiale. Donc c'est une journée mondiale de l'enfance et des droits de l'enfant. Donc c'est une journée là. Le fait qu'on est orthophoniste, donc on travaille avec cette tranche de société, de gens, avec cette tranche, donc avec ces petits, donc on travaille de façon directe avec ces enfants et comme donc des fois on voyait des lacunes, là on profite de l'occasion de dire stop à la discrimination. Donc nous devons aussi dire que ces enfants ont des droits dont on doit les offrir. Donc cet enfant a besoin donc d'être soigné, a besoin d'avoir un nom et un prénom et une nationalité. Cet enfant a le droit de vivre, a le droit à la survie, a le droit de s'exprimer et aussi a le droit à ce que nous, les grands, donc à cet enfant, donc à ce que nous devons aussi donc les écouter, nous devons aussi donc écouter ce qu'ils veulent, écouter leurs idées, donc nous devons aussi essayer de les comprendre et prendre en considération leurs idées et leurs opinions, parce que des fois elles sont très 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 importantes. Donc des fois des idées qui viennent de la part des petits et ne viennent pas de la part des grands, parce que ces idées viennent selon leurs besoins et selon leur vision, bien sûr. Donc nous devons les protéger, donc soit des enfants qui sont normaux, soit des enfants qui sont en situation d'handicap. Nous devons respecter nous devons les respecter, nous devons respecter leurs droits et c'est un devoir à nous comme les grands à les protéger et à les offrir le nécessaire, le maximum. C'est pour qu'ils vivent dans une vie, donc dans une société saine. Donc c'est pour qu'ils grandissent comme il le faut, parce que donc cet enfant a le droit à une bonne éducation, parce que l'éducation aujourd'hui devient une nécessité, devient genre d'un programme, d'un investissement pour avoir des bons, pour avoir des cadres, pour avoir des gens civilisés de société, parce que ces enfants, les enfants d'aujourd'hui seront les hommes de demain, seront les héros de demain, seront les gens qui peuvent porter ce pays sur leurs épaules, afin qu'ils, non seulement le pays d'Algérie, mais tout le pays à l'échelle planétaire. Donc c'est eux qui vont former une société, qui avance, qui vont former, donc faire de leur pays des pays donc dans les premiers rangs, donc des pays développés à l'échelle planétaire. Comme ça, donc cet enfant a besoin d'être soigné, cet enfant a besoin d'y aller, a le droit d'y aller à l'école, cet enfant a le droit de jouer, cet enfant a le droit à la survie, donc, et de vivre, et de survivre, et de nous donner ses opinions et de s'exprimer. Et aussi, nous devons les comprendre comme nous avons dit. Donc, alors, soit c'est comme nous le citons à chaque fois, soit enfants en situation de handicap, et quel que soit l'handicap, là, ce sont des enfants aussi qui ont besoin, qui ont le droit, qui ouvrent le droit à une protection plus spécifique. Donc, et nous devons les servir et donc les donner leurs droits. Et ça, c'est un devoir à nous. Alors leurs droits, ce sont des droits, ce sont des devoirs, ce sont nos devoirs. Donc nous les grands, nous devons faire ceci et cela, faire le bon et le meilleur pour ces enfants. Et je souhaite que chaque année nos enfants seront en forme, chaque année nos enfants seront en bonne santé. Les enfants qui sont en situation de handicap, je leur souhaite le rétablissement qu'il faut, et dans les plus brefs délais, je
leur souhaite une vie pleine de joie, une vie pleine de paix et de santé, donc la santé et la tranquillité. Donc je leur souhaite tout un meilleur avenir. Donc اليوم سنتحدث عن ما يسمى بالفاتح جوان من الفاتح جوان، والذي يصادف دونك اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل عام على مستوى العالمي. العالم كله يحتفل بهذا اليوم، ولكن يجب أن نذكر بخصائص، يجب أن نتحدث عن بعض النقاط التي تهم أطفالنا. إذن لأننا تحدثنا عن هذا في هذا الفيديو لأننا كأخصائيين أو طفوليين نحن نتعامل مع هؤلاء الأطفال، مع هذه الشريحة من المجتمع بصورة مباشرة وبصورة متواصلة. إذن شاهدنا بعض النقائص، ولنقل إذن لا يجب أن نقول أنه من الضروري أن نوقف ما يسمى بالتمييز. يجب أن يكون هناك تمييز بين طفل وآخر، بين الأطفال الإخوة، لأن كل طفل مهم، كل طفل لديه قدراته، كل طفل لديه ميوله، كل طفل لديه ما يستطيع أن يقدمه مستقبلا. إذن يجب أن يحظوا بالرعاية اللازمة أو الضرورية، لأن كل طفل مهم، كل طفل لديه حقوقه، يجب أن نلبي حقوقهم. تلك حقوق الأطفال إذن هي واجبات علينا نحن كالكبار. إذن يجب أن نوفر لهم الحقوق، مثلا حق في الجنسية والاسم واللقب، كذلك حق في التعليم. يجب هذا الطفل لديه حق للذهاب إلى المدرسة كالأطفال الآخرين. الطفل لديه الحق في الحياة، في العيش في الكرامة، وفي العيش في الهدوء والحنان، وكذلك يجب تلبيتهم كل الاحتياجات الأساسية، وكما قلنا التعليم واحترام آرائه، خاصة أثناء أحيانا أولئك الأطفال لديهم آراء ولديهم ميول ورغبات ولديهم آراءهم، يجب أن نحترمها ويجب أن نستمع إليهم لما يتحدثون ونستمع لماذا يريدون، وكذلك حتى تكون هناك العيش في الحرية والكرامة. إذن إما أن كانوا أطفال عاديين أو أطفال في حالة إعاقة، مهما كانت طبيعة الإعاقة حسية أو حركية أو إعاقة ما يسمى بالإعاقة العقلية. إذن هؤلاء الأطفال أينما كانوا على سطح هذه المعمورة لديهم حقوق يجب علينا نحن أن نلبيها لهم، وإلا إن نقوم بتنحيتها أو إن نقوم بعزلهم عن هذه الحقوق، فتلك ما أنا أعتبرها شخصيا أنها جريمة شنعاء، جريمة لا مثيل لها. لما نسلب الحرية لطفل، لما نسلب الحقوق لطفل، وهو حقوقه هي حقوق ضرورية جدا، لأنها لما نقدم تربية صالحة، لما نحافظ على ذلك الطفل، لما نقوم بتلبية كل رغباته، كل حقوقه، فبالتالي سيعيش في عيشة كريمة، وبذلك غدا سيكون إطارا أو رجلا صالحا. فهو من يرفع بلده أينما كان ذلك البلد، فهو من يرفع على أكتافه وسيدفع به إلى النمو والرقي والازدهار، وحتى يحتل المرتبة الأولى من حيث جميع الميادين على المستوى العالمي أو على مستوى الكرة الأرضية. إذن هذه حقوق من الضروري أن تمنح لتلك الأطفال. وبالنسبة للأولياء أقول لهم من لديهم خصوصا الأولياء الذين لديهم أطفال ما يسمى بأطفال أصحاب إعاقات أو أصحاب همم أو أصحاب هم يحتاجون إلى الرعاية، فنقول لهم
أعانكم الله معهم. إذا فلا يجب أن تعملوا معهم بكل تواصل واستمرار. يجب أطفالكم يحتاجون مهما كانت إعاقتهم فهم يحتاجون إلى الحضن والحب الكبير والحب نعم إلى الحضن الدافئ، ويحتاجون إلى المعاملة الجيدة. أحيانا تظهر الأمور بأنها تتوقف، لكن يجب أن تتحلوا بالصبر والمثابرة والعمل والجد. العمل نعم أقول العمل والعمل ثم العمل لأنه مهم جدا ذلك حتى يكون هناك تحسن. أتمنى لأطفالكم التحسن، أتمنى لأطفالكم الصحة والعافية، أتمنى لهم كامل الصحة، أتمنى لهم الشفاء العاجل أينما كانوا ومهما هم يعانون من أي اضطراب كان. هي الساقي نهار شتو حرف أفواس أجرغلان إزالفان بخشيش أدنى إذا كان مالان يوردان الدنيا كان مالان يقشيش نعطي قشيشين ندونيث سعان يزالفان السن سعان يزالفان العشان سعان يزالفان السعون السم السعون لا ناسيوناليتي السعون تامورتان دالولون السعون الكوارنسان السعون يسماوان دونك ساعة قشيش يساع الزرف هذا يروح غار قشيش يساع الزرف هذا يروح هذا يخدم سبور قشيش يساع الزرف الديني ذا شو يفغا وزن السول وزن نخدم ذا شو يفغا سورتو من الحاجة إلهان من حاجة سهل نسد نخدم قشيش يساع زرفان هذي عاش ثم عيش تزديان هذي عاش دي السر اللي سار قشيش يساع الزرف انصح في ذرف اللاس قشيش يساع الزرف هذي ذاوي وكذا كي كودي زرفان إقلا قنص نخدمو قشيش يساع الزرف داني دي تربي أكني قلها غير قطنا ربي مشي قلها قمشي قلها باش هكا سكا ذي لي ذوين ريال في ثمورث عندما ثلاث مورث ذاكينا ذي ثمورث عندنا ذي الدنيا ثقيل الكلي عند ثلاث مورثيس نتغير في ثمورثيس أزكا خطر ميلا نجاث ميلا نجاث وسنفكار غيني الهان نتغسكا ولا مكرا يدي فكاني الهان بارسكو نجاث نكسس الحقيس دونك هذه قيم أتصل سوالاتي خاصة ومن بعد دي فا ذين إجخصن ونكوني مالا نكسس نحق نسن إيغوردان سيكو نخدم عن كريم نخدم الحاجة ونلقى لك توخدم ذي الدنيا خاطر ذاك شيشني بوسكو ما تكسر الحق اللي يقول الناس كذا رجاز دونك أين أسن في كاين إغلاقان أين لهان يوكنا عشنين لهان دونك ثروة ذيك ساعة أون سيتياسيون هانديكاب سواء ساعة هانديكاب مونتور هانديكاب مونتال أو مع ذلك مالا دونك تمني غاسناك شفاء العجلة تمني غاسناك هذا فونسين تمني غاسناك هذا الديفلوبين هضرا في فراش السياق خاطر نكون اون طونك اورتوفونيست نخدمك دوراج نخدمك دي وردان شاك جور نتواليثان دونك نولا بلي الا قناس دونك الناس نهضر شي طوح في ناس نساكي وإلا قاس نفكوك اين لهان اين قلاقان خاطر اقشي شك نيفويلي وإلا قرات نسمي هذاك دوايض مايلين سن 3 يوم ممكن إلا قرات نسمي هذا ديونا خير فياض خاطر شك دي خلقي في المقرن مليح يا راسك بهذيك النظام خاطر مايلا كي سي اون جور ديدوكاسيون دونك تسمى خلف كان حتى راني زمالي اسم خلف يرواك وانا غادي شحنا في المدنيس نعطني كراه دونك عدد نخلق عين نديري ذي لا سوسيتي ناضي ثمتينا هتفا ثمتينا خسر خاطر ما الا نربط داكشي شكني لاق ما الا نفكاي سي زرفاني ساكني لاق اسكا دونك انت اللي سيني زرفاني ساكني مودي وايضني تكسرا واسكا ديال في الثياثيس تاعكم ديال في الثياثيس تامورتيس تناري ديفلوبين خاطر انت تربط دونك هذا ربي ولاد انت في كناس الحقوق ولا انت في زرفان في كناس ديال زرفانيس ولا انت عطني مودي تشحيا راه وثني تكسرا ايوا دونك عندلاني مع درس نتمنى شفاس العزلان عندلاني مع درس نتمنى هذا الحون خدم لنا السوري فني قديما غرزدات ان شاء الله المولى ناس ندينا هذاك سعود كان سعود السيرم وتكسترا السيرم لاق توجور يلا خدمت خدمي قلاقان خدمت ثاني ونقارن ويدي قلان ذي التيران ويدي قلان لي سبيسياليست خدمت ولا قد تسعوم الزرف نو باردون لا قد تسعوم السيرم لا قد تسعوم الفغي باش تكمل مرزات واحد الستاره خاطر عندك نحبس ماكني انا كنت خدمم يروح كان كي دونك لا قد تكمل توجور سي بيان راهو نحوج نتحمز مغرون نتحنش مغرون راهو نحوج الحمله ثم قراحات اللي قد حسن سيس خاطر نشتاقي مع حسن سيس نشتني يتكمل يتعاون ثاني ولكن افونسي بزاف دونك je vous remercie de me suivre à ce moment pardon c'est on a tardé beaucoup pour en finir avec cette vidéo سمحتنا كامل كان عطرات تصطشي دي لا فيديو يجي نهضر الطاس مي ذين الى كان ذول غادي الى قد نهضر نشيطه
خاطر شي تنجون فيروس نجي تعدي كان كي عفوا ان طلنا عليكم بهذا الفيديو. نتمنى اننا قد تحدثنا عن الموضوع بصفه موضوعيه، واننا نبهنا ما يسمى بالقلوب وما يسمى بالضمائر حتى تعدل بين أطفالهم، وحتى تعدل بين الأطفال، وحتى تقوم بالواجب، وحتى تمنح لهم ما يريدونه. إذا إيمين حسن كان معكم، إيمين حسن أخصائي أورتوفوني عصبي، أخصائي أورتوفوني مختص علم النفس العصبي المعرفي. سيتي دونك مسيو إيمين حسن أورتوفونيست نوروبسيكولوج. إيمين حسن يقلن يدوان سلا فيديو يجي وندينا وتحضر ثمن ونتصطاس حضر ثورة ونوان. à la prochaine fois. Faites attention à vos enfants. Arrêtons la discrimination. يجب أن نراعي أطفالنا، يجب أن نحترمهم، يجب أن نلبي لهم حاجاتهم، ويجب أن نرعاهم، ويجب أن نقوم بالواجب تجاههم. شكرا لكم. ثاني ميرسي بوكو. à la prochaine fois. إلى المرة القادمة. أرتقي بكم إن شاء الله. ثاني ميرسي.